الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمد للہ ثم الحمد للہ. ہمارے اور آپ کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا جو سبق ہے اعلان نبوت سے پہلے کا دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم اجمعین مبارک کو بچپن میں دشمنوں نے غلام ظاہر کر کے بیچ دیا تھا. وہ بکتے بکاتے حضرت حکیم بن حازم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تک و عنہم اجمعین مبارک تک اور پھر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہن اجمعین مبارک تک پہنچے. انہوں نے زید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کو ہبہ کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے والد اور آپ کے چاچا پریشانی کے عالم میں روتے اور ان کو ڈھونڈتے تھے. انہیں پتہ چلا کہ زید مکہ مکرمہ میں سرور دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے پاس ہیں. چنانچہ زید کے والد حارثہ اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے پاس پہنچے اور زید کی واپسی کی درخواست کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا زید کو بلا کر پوچھ لو. زید سے پوچھا تو انہوں نے واپس جانے سے معذرت کی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار تعمیر کعبہ کے سلسلے میں آپ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے آپ کی چادر ذرا اوپر کر دی تاکہ تکلیف نہ ہو تو آپ زمین پر غش کھا کر گر گئے. آنکھیں سفید ہو گئی. اللہ. اور جب ہوش آیا فرما رہے تھے میری چادر میری چادر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم اجمعین مبارک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک اس سراپا حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے جو پردہ میں ہو اور شرما رہی ہو. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک ایک دن اس طرح بڑے ہوتے تھے اس طرح بڑے ہوتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں اتنے بڑے ہوتے تھے کہ دوسرے بچے ایک سال میں. اور یہ جو وارد ہوا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک غار میں جا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تنہائی میں عبادت کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہن اجمعین مبارکہ کے الفاظ ہے لم ترجمہ پھر خلوت پسندی آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی میں اشارہ ہے کہ یہ تربیت اوپر سے ہو رہی تھی جیسا کہ سورۃ طور کی آیت نمبر 48 میں ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ تو آپ کی بیداروں کی دلچسپ وارد تھی. صداقتوں کا اثر خوابوں تک بھی پہنچ گیا تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک پر وحی کا آغاز کیا گیا سچے خواب تھے. آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سپیدی کی طرح واقعہ ہو جاتا. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ. مکہ مکرمہ جیسے پربہار شہر خوباں سے نکل کر ایک تنگ غار میں چلے جانا آپ کے عزیز و اقارب احباء و اصدقاء اور دیگر لوگوں کے لیے ضرور سوالیہ نشان تھا جس کا جواب آپ نے بقیہ 23 سالہ زندگی کے حوالے سے دیا. خلعت نبوت و رسالت جب عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک حسب معمول غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ 17 یا 9 ربیع اول رمضان المبارک مطابق 6 اگست 610 ہجری حضرت جبریل امین علیہ السلام مبارک سورۃ علق کی ابتدائی آیات 5 آیات
लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक को पढ़ा कर नबूवत व रिसालत की बशारत देकर चले गए। आप बार नबूवत लिए हुए घर तशरीफ लाए। शिद्दत खौफ से आप पर कपकपी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने अपने खदशात व वाक़िआत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने ज़िक्र फरमाए। उन्होंने आपको तसली देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक की साबिक़ा ज़िंदगी का हवाला दिया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी ज़लील व रुसवा ना करेगा। आप सुलह रहमी व रिश्तेदारी का पास व लिहाज करते हैं, दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, मोहताजों के काम आते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त व खातिर मुदारत करते हैं, राहत की तकलीफ़ों और मुसीबतों में मदद करते हैं। याद रहे कि आगे चलकर एक मौके पर अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने आपकी नबूवत से पहले वाली मुबारक हयात मुबारका को बतौर बुरहान के पेश फरमाया है। देखिए सूरत यूनुस आयत नंबर 16। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक नबूवत का ताज सजा कर शहर आए होंगे तो क्या मंजिर होगा। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुहम्मद रसूलुल्लाह बन गए। आपके अक़वाल, अफ़आल और अहवाल अहादीस व सुन्नत हो गए। अहबाब व अस्हाब बन गए, अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन बन गए और ख़ानदान एले बैत अतहार बन गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक कुरान मजीद और सुन्नत लेकर कौम में आए तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अन्हुन्ना अजमईन मुबारक पर ईमान लाए। वो आपको लेकर अपने चचाज़ाद वर्का बिन नौफल के पास गए, जिन्होंने बुत परस्ती छोड़कर नसरानियत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक की नबूवत की तस्दीक की और कहा कि काश मैं इस वक्त तक रहूं जब कौम आपको वतन से निकाल देगी। आपने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने पूछा, क्या कौम मुझे निकाल देगी? तो वर्का ने कहा, हाँ, आप ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे दुश्मनी की जाती है। अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी नसरत करूँगा। वर्का की पेशगोई का इशारा सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 13 से भी मिलता है। अल्लामा शुबली रहमतुल्लाह अलैह ने वर्का बिन नौफल के बारे में लिखा है कि मोमिन थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने इनको ख्वाब में देखा था कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अब एक जानिब ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक कुल आलम के लिए नबी बनाए गए और दूसरी जानिब ये कि कुल आलम में जहल छाया हुआ था। बिलखुसूस अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने अपनी दावत को 5 हिस्सों में तकसीम फरमाया। 1 नबूवत अपने लिए, नंबर 2 दावत ख़ानदान के लिए, नंबर 3 दावत कौम के लिए, नंबर 4 दावत तमाम अरब के लिए, नंबर 5 दावत कुल आलम के लिए ता क़याम क़यामत, क्योंकि आप अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के आखिरी नबी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अन्हुन्ना अजमईन मुबारका और हज़रत वर्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और रफ़ीक़ ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुबारक ईमान लाए। घर के लोगों और करीबी अहबाब का ईमान में पहल कर जाना आपकी नबूवत व रिसालत की बहुत बड़ी हुज्जत है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक की दावत से नेज़ इन लोगों के ताउन से और लोग भी ईमान लाए हैं, जिनमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ख़ुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है 3 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने सारा काम हिकमत इंतहाई राजदारी से किया, क्योंकि कुरैश की मुखालफत मुमानअत का अंदेशा था। जब खुफिया तबलीग तो इंशाअल्लाह ये हम या टेम है पढ़ेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह हम इस पे बात करेंगे। खुफिया दावत के 3 साल मुकम्मल हो गए तो इस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे और आपका आज का सबक
اختتام پذیر پہ پہنچ گئے. کل انشاءاللہ اسی جگہ سے شروع کریں گے جب خفیہ دعوت کے 3 سال. السلام علیکم.